अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तरफों सब नू आदाब कबूल होवे। जिस तरह कि तुहानू अंदाज़ा हो गया होगा कि अज दी वीडियो जिहड़ी है ये पॉइंट जानन दे बारे वे कि साडे लाइसेंस दे कितने पॉइंट्स ने, कि ਜਿਹੜੇ लोग स्पेन विच रहिंदे ने और उन्होंने स्पैनिश लाइसेंस उन्होंने कोल है वे, जिस भी किस्म का लाइसेंस है वे, और देखना चाहते हैं कि साढ़े कितने पॉइंट्स ने, वो इस तरीके नाल देख सकते हैं। नॉर्मली तौर पर दो ऑप्शन होंदियां ने कि या तो तुसी देखेते दी ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप ते तुसी मुसलसल अपना चेक करते रहो, या तुसी है कि देखेते दे पेज ते चले जाओ और उस प्रोसैस नू फॉलो करो। है ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ गूगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੇਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕੋ ਦੇਹੇਤੇ DGT ਸੇਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕੋ ਦੇਹੇਤੇ। ਇਹ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਆਵੇਗਾ ਪਾਹੀਨਾ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਓ ਦੇਲਾ ਸੇਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। जो तुम ये क्लिक करोगे तो देखो कि मेन पेज आ गया, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे ने, तुम कई काम इस तो कर सकते हो। लेकिन अज क्योंकि साडा मकसद है वे कि असी अपने पॉइंट चैक करने ने, इस करके असी थल्ले जाते जावांगे। यह वेखो ना थल्ले लिखी है 12 नंबर पॉइंट्स के उत्ते तू कारने पोर पुंतोस। जी मैं दोबारा कह रहा, तू कारने पोर पुंतोस। ऐसे थल्ले बिल्कुल लिखे है कि कंसुल्टा लोस पुंतोस। कंसुल्टा लोस पुंतोस के उत्ते तुसी क्लिक करनी है ताकि असी नैक्सट अगले प्रोसैस विच जा सकीए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੁਲਟਾ ਦੇ ਲੋਸ ਪੁੰਟਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਗੁਰਦਾ ਸੋਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਸਵਾਰੀਓ ਈ ਕੰਟਰਾਸੇਨੀਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਮੀ ਦੇਖਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਤੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਤੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, इस गले मेरा प्रोसैस नहीं किया सी। हुण आज ने दूसरे नंबर पर जो लिखे है उस्वारियो ई कंट्रासेनिया, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कलावे वे, दूसरे नंबर पर उस्वारियो ई कंट्रासेनिया में। यानी कि अगर तुहाडी कोई चीज़ भी रजिस्टर्ड नहीं ना है, मतलब है कि तुसीं ब्लैंक हो बिल्कुल, हुण जस्ट चैक करना चाहते हो तो तुसीं कहंदे को ना मेरे को कलावे वे, ना मेरे को सर्टिफिकेट दिखता, मेरे को कुछ भी नहीं है, बस तुहाडे कोल ईमेल एड्रैस कोई भी होना चाहिए जिहड़ा तुहाडा अपना होवे और उस ते जाके तुसीं ये चैक कर सकते हो। असीं हुण क्लिक करांगे उस्वारियो ई कंट्रासेनिया दे उत्ते। जी बिल्कुल, यह पेज तुहाडे कोल आ जाएगा कंसुल्टा del saldo de puntos sin certificado। पर फवोर इंट्रोडुस्का sus datos। अच्छा हूँ जो पहले नंबर पर आया ना, जो जिथे लिखा नीफ ते निए, उस तो बाद कलावे दे एक्सैसो। अगर तुसी पहले अपनी कलावे बना चुके हो तो फिर तुहानूं पता होवेगा कि इस तरह जाना है। लेकिन अगर तुसी अपनी कलावे नहीं बनाई हुई है तो उसका तरीकाकार बहुत ही आसान है। वो तुसी की करना है कि नीफ और नी की जगह तो अपना नीफ नंबर जो थोड़ा नीए होंदा है, जोड़ा गैर मुल्कियां देंदे ने एक्स नाल या वाई नाल स्टार होंदा है, वो पूरा लिखना है। दूजे डब्बे विच कलावे दे एक्सैस होवे, इत्थे असीं कुछ नहीं लिखना है। उस तो बाद यह फोटो बनी है जिस एक कोड लिखे है 4VAHKF, ये थले जिस ये इंज लिख सकते हैं। अगर V ये वेखो ना 4 है तो अगे V वड्डा है, V वड्डा लिख देना, ए वड्डा लिख देना, एच वड्डा, यानी कि हर बंदे का मुख्तलिफ होगा। हर वारी जो तुसी क्लिक करोगे पेज ते जाओगे तो ये मुख्तलिफ कोड आते रहने, तुसी इस तरह ही करने ने। लेकिन इस तरीके अगर तुसी पहली दफ़ा कर रहे हो ना तो फिर तुसी की करना है, नीए वाली जगह तो नीफ नंबर वाली जगह तो नीफ नंबर लिखना है, एदी जगह तो यह लिखना है, और इसके अगे अंतराल है, ये क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि तुसी अजे तक रजिस्टर्ड नहीं होए। क्योंकि उस तो बाद थले आ रहा है, तुसी वेखोगे ना येलो कलर दे विच सोलिसिटार कलावे दे एक्सैसो
alla consulta del saldo dei puntos ਤੁਸੀਂ ਨੀਵ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਡ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਯੈਲੋ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ NIFNIE ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਫੇਚਾ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾ ਲਿਸੈਂਸੀਆ ਓ ਪਰਮਿਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਿਗਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਗਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੇਜ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਤਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਰੋਵਾਸੀਓਨ ਈਮੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਸੇਮ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਈਮੇਲ ਦੂਸਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਰੋਵਾਸੀਓਨ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕਾਂਸੇਲਾਰ ਤੇ NBR ਹੈ। ਜਿਹੜਾ NBR ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਵੇ। ਜੋ ਈਮੇਲ ਆਵੇਗੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਿਸੋ ਪਰ ਪੁੰਤੋ ਦੇ ਲਾ ਦੇਖੇ ਦੇ ਐਕਸੈਸੋ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4573 ਕੋਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਡ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਈਮੇਲ ਡਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਲਾਵੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਲਾਵੇ ਸੀ ਆਈ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। NBR ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਨੀਫ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਚਾ ਦੇ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਲਾਵੇ ਅਕਤਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ 'ਚ ਪਾਸਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਵੋਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਏਵਾ ਕਲਾਵੇ 6 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ 6 ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਨਫਰਮਾਰ ਨੁਏਵਾ ਕਲਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਦੋਵਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਏਵਾ ਕਲਾਵੇ ਕਨਫਰਮਾਰ ਨੁਏਵਾ ਕਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ C19 C19 ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਵੇ ਮੋਡੀਫਿਕਾਰ ਕਰੈਕਟਾਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੰਸੁਲਟਾਰ ਸਾਲਦੋ ਦੇ ਪੁੰਤੋਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਪੁੰਤੋਸ ਨੇ ਔਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨੀਫ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।